খায় বিনালে ৰাতিপুৱা বলে কিমান পথ দাৱৰে এধাৰে সিফালে জেউতি লুকালে উসীমত। Soraipung entry gate is just about 20 kilometers from Digboi, and Soraipung range is one of the ranges of Dihinpatka National Park, which is the only rainforest national park of Assam. It took us about 40 to 45 minutes to reach the entry gate of the Dihinpatka National Park. It depends on the mode of transport you are using. We are going by bus, so it took us a little bit longer, but if you go by personal car, it will take you around 25 to 30 minutes. This way we are heading towards the forest ranger's office from the entry point. It is roughly about 5 to 6 kilometers. It's an elephant corridor, and we can often sight elephants while going. We are trying to sight for elephants, but unfortunately we do not find any. You can see the dense canopy of the forest. It's so thick that even the sun rays cannot penetrate. The road is bumpy. If you're fortunate enough, then you can find elephants while going. We are passing by a small stream which cuts through the dense green foliage. Before reaching the forest range office, we have to cross the Soraipung forest village, which is a forest village under the upper Dihinpatka range. You can book homestays earlier if you want and stay there in the village itself. It's safe and friendly. After crossing the forest village, we have finally reached the range forest office, where we have to take permission and make entries. Now we are inside the forest ranger's office. You can see the map for reference. You can see the various blocks of the Soraipung range and the boundaries, and the Dihing river, which flows across the Dihinpatka National Park. Here is a list of various birds and animals that you can witness. Dihinpatka is not only the pride of Assam, but it's a pride of India, because out of the 4 biodiversity hotspots of India, Dihinpatka is one of them. Often called as the Amazon of the East, because it's the largest lowland rainforest found in India. It's home to hollow gibbons, which is the only ape that is found in India. ये यूज होता है पेंसिल बनाने में। हाँ, तो इसका कलर बहुत ये पिंक कलर होता है और इसको मेकाई बोलता है। ये बड़ा नहीं होता है क्या? ये बड़ा होगा, ये इसको लगाया हमने। अच्छा, लगाया है? हाँ, नॉर्मली नहीं हुआ? नॉर्मली नहीं है। नॉर्मली है तो बहुत पहाड़ के अंदर है, लेकिन ये यहाँ पे नर्सरी किया था तो ये जैसे कि दूसरा आपका आप लोग कालीगंगा गए ग्रासलैंड है, इसमें आपका 3 लैंड है। हाँ, 3 लैंड। जैसे एक ग्रासलैंड हो गया, एक आपका जो अलग एनिमल के लिए, इसके बाद एक मीडियम की है सब घास हो गया, ठीक है ना। इसके बाद एक अपर जो कैनोपी होता है वो हो गया हलुंग का, और उसके लिए हलोगी बन यहाँ पर पाया जाता है। तो उसके हलोगी बन नीचे नहीं आता, ऊपर ऊपर रहता है, इसलिए उसमें वो वाला एक हलोगी बन मिलेगा। जीवन आपको यहाँ पर मिलेगा। वो आपका घर में कैसा हलोगी बन घर पे हो गया, ऐसा हो गया ना। ये पेड़ है सर, अलग से हिंगोरी बोलते हैं। पानी होगा हिंगोरी पेड़, वो नीचे जो पत्ता है ना बीड़ी बना के पीते हैं। अच्छा, ये वाला पेड़ हिंगोरी। जो क्या करते हैं? हिंगोरी এইটো আপোনাৰ বিড়ি বনাই, নৰিয়া বিড়ি বনাই খায় এইটো পাত। ও আচ্ছা। এইটো কি হয়, মেডিচিনাল কি আছে ইয়াৰ? মানে আপুনি ইয়াৰ যদি দাঁতটো ইউজ কৰে নহয়, আপোনাৰ দাঁতটো বহুত মজবুত হৈ যায়, মজবুত থাকে, ষ্ট্ৰং।
তো আপোনালোকে যে ইউজ কৰে নেকি? কৰোঁ আমাৰ বেছি ইউজ হয় মানে এইটো মৰহাল। এইটো বহুত ছোৱালী মোৰ যিমান অৰ্কিড হ'ব চব বাৰিষা সময়ত ফুলে। মাৰ্চ এপ্ৰিল সেইটো চাই ভাল লাগিব। তেতিয়া ফুলিবহি বিৰাট ধুনীয়া লাগিব। দাদা আকৌ এবাৰ কৈ দিয়কচোন কি ক'লে আকৌ এবাৰ কৈ দিয়ক। এইটো আপোনাৰ অৰ্কিডটো চালে এইটো নহয় ন? এইটো আপুনি চালে নাই? নাই নাই দেখা নাই। ক্ৰিটিকেলি এনডেঞ্জাৰ স্পেচিছ জাষ্ট ডিঙি পাতকাতে পোৱা যায়। এইটো ৰেইন ফৰেষ্টৰ পোৱা যায়, তাতকে পোৱা নাযায়। এইটো চোৱা আৰু এইটো কিমান কেমোফ্লাইজ হৈ আছে। কি বুলি কয় এইটো নামটো? জুৱেল অৰ্কিড। ইয়াৰ মানে স্পেচিয়েলিটি কি? স্পেচিয়েলি মতলব ডিঙি পাতকাতে পাব আপুনি, আৰু ক'তো নাপায়। ৰেইন ফৰেষ্টত ঠাণ্ডা জেগাতে থাকিব নেচাৰেলি হয়। নেচাৰেলি। ঠিক আছে। তো ইয়াৰ ফুলটো হ'ব মানে একদম হোৱাইট কালাৰৰ, একদম বহুত সৰু সৰু, দেখিবলৈ ইমানেই ধুনীয়া মানে। আৰু ইয়াৰ মানে মেডিচিনেল প্ৰপাৰ্টি কিবা গুণ আছে নেকি? মেডিচিনেল তেনেকুৱা প্ৰপাৰ্টি নাই, কিন্তু ইয়াৰ এইটোৱে আছে যে ইয়াতে পোৱা যায়। আচ্ছা, এইটো এইটো এটা এইটোতো হেৰিটো কপৌ ফুল নহয় জানো? কপৌ ফুল নহয়, এইটো বেলেগ। ইয়াৰো হোৱাইট কালাৰে ওলাব, কিন্তু তাৰ পৰা ডিলটো ওলাব, ডিল নিচিনা কলডিল নিচিনা ওলাব। তাৰপিছত ধুনীয়া কিমান 2 হল মান ফুলিব। ঠিক আছে, বলক। আমি লগাম নাৰ্চাৰীত প্ৰথমে পুলিটো কৰি লয়, তাৰপিছত ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত আমি সেইটো মানে ইয়াত লগাই দিয়ে, প্লেন্টেশ্যন কৰি লগাই দিওঁ। তাৰ নেচাৰেল হেবিটেটটো মানে এইটোৱে হয়। এইটোৱে হয়। এইবিলাক চব হাতী কৰি দিওঁ। এইবিলাক তাৰমানে ইয়াত পুং আছে। পুং মানে কি হয়? পুং মানে আপোনাৰ পূৰ্ণিমা অমাৱস্যাত আপোনাৰ নিমখ পানী ওলাই চল। এইটো চাইড তো সি ওলাওঁতে কি হয়, পূৰ্ণিমা অমাৱস্যাৰ দিনা তাৰ আগদিনাখনৰ পৰা গেদাৰিং হৈ যায় গোটেই হাতী সোপা। এনেই জেনেৰেলি নহয় মানে? জেনেৰেলি পূৰ্ণিমা অমাৱস্যাতে। ঠিক আছে। কিমান দূৰ আছে ইয়াৰ পৰা? ক্ৰিটিকেলি এনডেঞ্জাৰ যে ইয়াত পায় আৰু উৰিষ্যাত পায়। তো সি পেলকেপ পিজন পাব, ঠিকবিল গ্ৰীণ পিজন পাব, তাৰপিছত আপোনাৰ মাউণ্টেইন ইম্পেৰিয়েল পিজন পাব। সেইখিনি গোটেইখিনি সেইবোৰ বাহিৰৰ পৰা ইয়ালৈ আহে ঠাণ্ডা দিনত মানে? এনেই নেচাৰেলি ইয়াত নাই, ইয়াতে থাকে। ইয়াতে থাকে? এইকেইটাই ইয়াতে থাকে। যোনকটি মাইগ্ৰেট বাৰ্ড কিনা সেইখিনি বেলেগত ছামাৰ ভিজিটিঙৰ কাৰণে আহে। ছামাৰত আহিবলৈ ভাল নে উইণ্টাৰত আহিবলৈ ভাল? ছামাৰত ভাল মানে আপোনাৰ নতুন নতুন চৰাই পাব, আপোনাৰ অৰিয়েণ্টেল ডগ কিংফিচাৰ পাব, তাৰপিছত পাব ৰুডি কিংফিচাৰ, তাৰপিছত পাব হুডেড পিকা, সেইকেইটা মানে ছামাৰ ভিজিটৰ। ইয়াত আহিব, পোৱালি জগাব। বাৰ্ডিং কৰিবলৈ বেষ্ট চিজন ছামাৰ মানে নতুন চৰাই চাম বুলি। কিন্তু বৰষুণ দিলে জোক চোকৰ প্ৰব্লেম ওলাই। জোকৰ আপোনাৰ লিজ ইয়াত কিনিব। কিমান খুং বনাইছে ডাঙৰ গছ। এই দীঘলডাল দীঘলডাল কি নাম এইটো? হুলুং। তো ইয়াতে মানে বহুত চৰাইয়ে বাঁহ লয়, আৰু সেইটো কাম কৰে বাঁহ বনাই দিয়াটো আপোনাৰ কি কাঠলুকা। এই যে এইটো যে ফুটা এটা অলৰেডি দেখিছো, এইটো অলৰেডি গোটেই ফুটাই আছে গোটেই বস্তু। তো সি মানে বেলেগ চৰাইকো সুবিধা দিয়ে মানে। আচ্ছা আচ্ছা। বাঁহ বনাবলৈ সেই কামটো কৰি যায় বেলেগ চৰাইয়ে। ইয়াতে একেজোপা গছতে 2-3জনী চৰাই বেছি থাকিব পাৰে।
মানে টুৰিষ্ট আহিলে ৰেটবোৰ কেনেকে? ৰেট মানে আপোনাৰ হৈছে ইণ্ডিয়ান হলে আপোনাৰ 100 টকা, কেমেৰা 100, আৰু ফৰেনাৰ হলে আপোনাৰ 650 টকা মানুহটো, তাৰপিছত কেমেৰা 200 টকা। ষ্টুডেণ্টৰ কনচেশ্যন কি আছে? ষ্টুডেণ্টৰ 50 ৰুপিজ ল'ব, নৰ্মেল মানুহৰ এডাল্টৰ 100। ধুনীয়া লাগিছে। এইটো বহুত তলত। এইবোৰ চব ৰেড চইল নে লেটাৰটিক চইল এইকেইটা? এইটো ৰেড চইল হ'ব নে লেটাৰটিক চইল হ'ব? লেটাৰটিক। नीचे एक नदी है। नदी? हाँ, हाँ खाई है। ये मतलब नीचे से थोड़ा ऊपर जा रहे हैं हम लोग। সিল কৰি দিব, লিকটীয়া মাটি নি সিল কৰি দিব। তাৰপিছত 90 দিনলৈকে মতাটো খুৱাই থাকিব। 90 দিন পাছত সিও তাৰ পাখি চাখি ঝৰি খতম হৈ যাব। তাৰপিছত পোৱালিটো মাকটো আগত ওলাব, তাৰপিছত মতাটো যদি মতা ইংগেজ কিবা হৈ যায়, এক্সিডেণ্ট হৈ যায় বা কিবা হৈ যায়, তেতিয়া মাইকীজনী ভিতৰতে মৰি তাৰমানে সিল খুলিব নোৱাৰে। চলিত হয় গান কচু, অসমীয়াত গান কচু বুলি কয়, আমি আম কচু বুলি কওঁ। তাৰ মানে এনেকা ভাঙি দিলে আপোনাৰ এইটো বস্তুটো এনেকা ছিঙি দিলে, আপোনাৰ আমৰ গোন্ধ আহে। Here is the forest floor of a typical rainforest which receives very little sunlight due to dense canopy. It's filled with leaf litter. Decomposition is very rapid because of warm and moist conditions throughout the year. It's home to a lot of fungi, bacteria, art forms, and most importantly it's home to various kinds of wild mushrooms. You can see it's wet. It remains wet always. You can see the dense forest canopy. The uppermost layer of the canopy is covered with trees like holong, mekai, nahor, and a lower layer is covered with trees like jackfruit, wild bananas, and diptocarpic trees like sal tree and garzan. এইটো ডিঙিটো আছে যে পাৱাৰ সেইফালে কানেক্টিং। এইটো মাৰ্ঘেৰিটা, এইটো অৰুণাচল মানে এইটো নদীটো আহিছে যে বুঢ়ী ডিঙি, সেইফালে কানেক্টিভিটি আছে।
ভাঙি যোৱা প্ৰতিটো সপোন আৰু মনৰে দাপোন আজি তোমাক পালে হয় আকৌ নতুন ৰৈ গলা তুমি এনেকৈ বুকুতে যেনেকৈ এটি চিনাকি নুপুৰৰ ৰুণজুন তুমি আহিলে নামে বুকুলে খাওঁ তুমি নহলে উকা 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 মোৰ ফাগুন মাতৰ শেষতে বাট চাওঁ তোমাৰে লৈ যোৱাহি আজি তোমাৰ বাট